ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मेरे नाल 15 मिनट जुड़े रहियो। मैं दीप अरोड़ा, डायरैक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग कुमार मंडी लुधियाना तो माई वीज़ा ओवरसीज़। तो सैकेंड ऑफिस साडा श्री गंगानगर जिथों मिस्टर सिकंदर अरोड़ा ऑपरेट कर रहे हैं। थोड़ी किसी किस्म की कोई दिक्कत होंदी है तुसी श्री गंगानगर दे विच मिस्टर सिकंदर अरोड़ा नूं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अज दा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझियो। उहदा कारण यह है कि जिवें मैं कैनेडा दे बारे खुल के गल कीती, चाहे बहुत सेंसिटिव टॉपिक होंदे, बहुत घੱਟ कंसलटेंट दे बारे गल करते हैं। तो गल करने का एक ही मकसद होंदा है कि तुसी किसी भी किस्म की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ना हो जाए। कैनेडा दे बिल्कुल पैरल शैनगन का जिहड़ा शेंजन एरिया होंदा, जिहड़े 26 कंट्रियां का फ्री जोन वीज़ा मिल जाता है, जिस पोलैंड भी आता, हंगरी भी है, स्विट्जरलैंड भी है, फिनलैंड भी है, लातविया भी है, लाथुनिया भी है और स्पेन भी है, पोर्तुगल भी है। 26 कंट्री आंदियां ने। तो होंदा की है कि ये पिछे किवें एक नैक्सस काम करता है और किवें लोगों को भरमाया जाता है, पहले तो मैं दसांगा। दूसरा इसका सही तरीका की है, वो बारे भी आप गल करांगे कि फ्रॉड ना हो, बस किसी तरीके नाल फ्रॉड ना हो जाए। देखो सारे कंसलटेंट जिहड़े ने वो माड़े नहीं होंदे, बट हाँ ये गल मनने वाली कि बहुत घੱਟ कंसलटेंट चंगे होंदे ने। मैक्सिमम जिहड़े कंसलटेंट ने वो फ्रॉड कर सकते हैं, बट 10% कंसलटेंट जिहड़े पंजाब या नॉर्थ इंडिया गल करिए तो बहुत ही जैनुअन काम करते हैं। वर्क परमिट का काम क्योंकि पंजाब दे विच अलाउड ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता जब तक कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस ना हो, तो एवं बिना मतलब तो किसी को पैसा फड़ाने की लोड़ ही नहीं है। सो नैक्सस शुरू किवें होंदा है अज बड़े ही समराइज, क्योंकि 10-15 मिनट होंगे ने, आप कोल ज़्यादा टाइम नहीं होंदा, तो फटाफट गल करनी होंदी है। कई बार मेरी स्पीड भी तेज़ हो जाती बोलने के लिए, तो मैं उहदे लई भी सॉरी फील करांगा। बट क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, सेंसिटिव है, तो कोशिश यही है कि तुहानूं समझ आ जाए। चलो शुरू किद्दां होंदी है। सब तो पहला जिहड़ा क्लाइंट होंदा ना वो भरमाया जाता है जदों न्यूज़पेपर 'च ऐड लगती है। उन्होंने लगता है कि भी न्यूज़पेपर दे सिर्फ गौरमेंट के बंदे ही ऐड पाते हैं। तो ये एक बहुत वड्डी गल है। पिछले 10-12-15 सालों के न्यूज़पेपर वाले ने तो कमाल करती, मतलब इन्नी एडवर्टाइजमेंट होंदा। खैर पंजाब सरकार ने मना करता कि थोड़े को लाइसेंस की कापी नाल जमा करानी पेगी। जिहड़ा भी कंसलटेंट पंजाब के वर्क परमिट की ऐड कढ़ेगा उसकी पहले लाइसेंस की कापी लो, ताकि जे कल कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंसलटेंट के उपर नकेल कसी जा सके। सो सब तो पहला जिहड़ा क्लाइंट होंदा उन्होंने ये सोचता कि अखबार के न्यूज़पेपर 'च ऐड आ गई है तो बस ये तो पक्का ही काम होना। तो पहली गल तो बचो। दूजा सोशल मीडिया का नो डाउट कि एक जिथे पॉजिटिव चीज़ा होंदियां ने सोशल मीडिया के जिवें हुण सपोज मैं तुहाडे नाल रूबरू हो रहा वां, मेरी आवाज़ जी है लखां लोगों तक जा रही है, तो ये एक नुकसान भी है। ये की होंदा कि सोशल मीडिया ते लोगों को ऐड दी जाती है कि पोलैंड का वर्क परमिट निकल गया है जी, हंगरी का वर्क परमिट निकल गया जी, या शैनगन कंट्री के कुछ कंट्री जो बोलियां ने उन्होंने वर्क परमिट मिल गए हैं, तुसीं लै सकते हो। देखो वर्क परमिट निकलते हैं, इस कोई गलत गल नहीं है। वर्क परमिट ऑल ओवर वर्ल्ड निकलते हैं, वो कोई गलत गल थोड़ा की, बट जिहड़ा वे है उन्होंने अप्रोच करने का वो गलत हो सकता है, वो गलत हो जाता है। क्लाइंट नूं बहुत वड्डी जिहड़ी दिक्कतां का सामना ये करना पैंदा है कि उन्होंने क्या कुछ आंदा होंदा कुछ है। तो ये जिहड़ी मिसकम्युनिकेशन होंदी है, इसदा बहुत बड़ा नुकसान होंदा है। खैर सो एक तो सोशल मीडिया का रज के मिसयूज़ करते हैं। फिर गल आती है कि जो टैलीकॉलर, वही मैं लास्ट टाइम जो कैनेडा की गल की थी कि टैलीकॉलर रखिया उन्होंने 15-20 हज़ार के, और वो जो कॉल्स करदियां ने क्योंकि टारगेट होंगे ने रैवन्यू इकट्ठा करने का, तो फिर बस आउट ऑफ स्टेट फसा लो बंदियां नूं कि आ जाओ जी कि तुहानूं असीं लाख 1.5 लाख 2 लाख के तुहानूं असीं वर्क परमिट दे देंगे पोलैंड का या हंगरी का या वट एवर कोई भी 26 कंट्री जो किसी का नाम बोल देंगे। वो बुला के वही 2000 5000 26,000 वही स्क्रिप्ट जी कैनेडा की होंगी है, वही शेंगन एरिया की है। तो जो थोड़ा कोई वर्क परमिट मिलता है तो पहला सब तो पहला ध्यान की रखना चाहिए। पहले गल तो है कि सोशल मीडिया पर जो भी तुहानूं एडवरटाइजमेंट आंदियां ने अवेयर रहो। सपोज तुहानूं कोई बल्क SMS आते हैं जिहड़े हरेक नूं ये कहंदे कि सर आर यू इंटरस्टेड टू गो टू पोलैंड फॉर वर्क परमिट, तो नहीं हाँ जी यस जी, तुसीं एक अपना नंबर भी ड्रॉप किया होंदा। जो कोई तुहानूं एक मैसेज पाता है कि इफ़ यू आर इंटरस्टेड टू गो टू पोलैंड फॉर वर्क परमिट प्लीज़ ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट, तो तुसीं फटाफट अपना नंबर छपा देने हो। फिर तुहानूं नैक्सट डे फोन कॉल आ जाती है कि सर आर यू इंटरस्टेड, तो तुसीं नैचुरली यस करते हो, बस उदों फस जाते हो। तो एवं बिना मतलब तो किसी पासे अपने नंबर ड्रॉप करने की लोड़ नहीं होंदी।
ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨੰਬਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ HR ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਤਵੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ HR ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ, ਵੈਲਡਰ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ TRC ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ 26 ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ TRC ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਜਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਪੇਨ ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਵੇਜਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੋ 8 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 40 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ, ਔਰ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 160 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ TRC ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 180 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ 5 ਯੂਰੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 160 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 800 ਯੂਰੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, 200 ਯੂਰੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25% ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 600 ਯੂਰੋ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰੋ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 54-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਫੋਲਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅਸ ਕਿ ਸਪੇਨ ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, TRC ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ TRC ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ XYZ ਐਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਜਾਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 9 ਲੱਖ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਯੂਰੋ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ TRC ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਸਪੇਨ ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਫॉर 1 ਈਅਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 10,000 ਯੂਰੋ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਜੋਬ ਹੋ ਹਾਲੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਬ ਢੂੰਢ ਲਓ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਚ ਜੋਬ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੋਰ ਸਕਿੱਲਸ।
ਚਲੋ ਸਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸਨ ਹੋ, ਵੈਲਡਰ ਹੋ, ਬ੍ਰਿਕਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਯੂਰੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਵਰ ਦਾ, ਔਰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, 40 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, 3 ਦਿਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ 10,000 ਯੂਰੋ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜੋਬ ਢੂੰਢ ਲੈਣਾ, ਜੋਬ ਢੂੰਢੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ। 500 ਯੂਰੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 500 ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 90 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 45,000, ਚਲੋ 50,000 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਫਲੀ ਫਿਗਰ। 50,000 ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ। ਤਾਂ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ, ਹਾਲੇ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ 9 ਤੇ 6 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 50,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਉਹ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਲੱਗ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਪੋਰਟਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੌਨਸਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਡ ਜੋਬਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੇ, ਜਾਂ naukri.com ਦੇ naukrijobs.com ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋਬ ਪੋਰਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ CV, ਆਪਣਾ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ CV ਔਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਵਰਿੰਗ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 200, 250, 300 ਜੋਬਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਪਾ ਦਿਓ। 250-300 CV ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ 'ਚ 2-4-5 ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 6 ਲੱਖ, 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 80 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਹੈ, 7200 ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੱਗੀ 1000-1200 ਦੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੋਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਲੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, 2 ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਵੀ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ, ਉਹ 2 ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ 100 ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 2-4 ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਂਗਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਫਿਰ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। तो खैर टाइम तो खत्म हो गया जी, 15 मिनट खत्म हो गए ने। सो नैक्सट फ्राइडे 18th ऑफ अप्रैल ਨੂੰ ਐਟ 5 o'clock ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 18th of April ਐਟ 5 o'clock ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।